హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే లెసన్ టాపిక్ ఏంటంటే రోలింగ్ వితౌట్ స్లిప్పింగ్. ఇది రొటేషనల్ మోషన్లో మనకి లాస్ట్ టాపిక్. ఇది అసలు రోలింగ్, ఒక బాడీ ఎప్పుడు మనకి రోల్ అవుతుంది? రోలింగ్, వెన్ విల్ రోలింగ్ హ్యాపెన్స్? రోలింగ్ హ్యాపెన్స్ when the point of contact has same velocity and acceleration as that of surface. అంటే ఇప్పుడు ఈ బాడీ రోల్ అవుతుంది సర్ఫేస్ మీద. రోల్ అవుతున్నప్పుడు ఈ బాడీ అనేది సర్ఫేస్తో కాంటాక్ట్లో ఉండే పాయింట్ ఇది, ఈ పాయింట్ పి అనే పాయింట్. This point of contact has same velocity and acceleration with respect to surface. Okay, now then only we can say that body is in rolling. When the surface is at rest, the point of contact will also be at rest. Even the body moves. So kabatti the velocity and displacement and acceleration of the point of contact with respect to surface must be zero. Then we say that body is in rolling motion. The body is in rolling motion. So ఇక్కడ మనం, a body is said to be in pure rolling if center of mass is moving in forward direction with a speed vcm, and rotate with angular velocity omega. That body is rotate with angular velocity omega, and the point of contact has no slipping with respect to ground. That means it is at rest with respect to ground. Then we can say that rolling is pure rolling. And with respect to center of mass, for example, ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ ఒక పార్టికల్ తీసుకుందాం, Q అనే పార్టికల్. With respect to center of mass, this particle is rotate with angular velocity omega, and with respect to ground, this particle is moving with the velocity center of mass in forward direction. And with respect to ground, all the particles have a velocity of center of mass and moving in forward direction. And with respect to center of mass, all the particles are rotate with angular velocity omega. So this point of contact P as acceleration and velocity in forward direction, okay, due to the rotation of a disk, then it has acceleration r alpha in opposite direction. అంటే మనకి ఇక్కడ రొటేషన్ వల్ల మనకి ఏమైందంటే, ఇక్కడ డ్యూ టు ద రొటేషన్ it has acceleration r alpha in opposite direction. Due to the translatory motion, the point of contact has acceleration and velocity acm and vcm in forward direction. And also due to the rotation of this disk, the speed of the point of contact along this direction v is equal to r omega. So here పిఎన్ఏ పాయింట్కి ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ వల్ల దీనికి వచ్చే వెలాసిటీ ఎంత అంటే విసిఎం. తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం రొటేటరీ మోషన్ వల్ల మనకి వచ్చే యాక్సలరేషన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎంత అంటే ఆర్ ఆల్ఫా, టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్. సో ఇప్పుడు మనకి అండ్ దీనికి వచ్చే లీనియర్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే v is equal to r omega in backward direction. ఓకేనా? సో
ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నెట్ వెలాసిటీ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏమవుతుందంటే వీసీ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ నో రిలేటివ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ గ్రౌండ్. ద రిలేటివ్ మోషన్ ఈజ్ 0. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ రెస్ట్లో ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకేనా? సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0. రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఈజ్ 0. రిలేటివ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ గ్రౌండ్ ఈజ్ 0. సో వీసీ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీకు ఎంత అవుతుందంటే ఆర్ ఒమేగా అవుతుంది. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే వీసీ బై ఆర్. So this is the condition for pure rolling. So in pure rolling there is no slipping. In pure rolling there is no slipping, and also there is no relative motion between the point of contact and the ground. No relative motion between the point of contact and the ground. So in pure rolling the force of friction also 0. Force of friction is also 0 in pure rolling. In pure rolling force of friction also 0. సో ఇది మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో కాబట్టి ఫర్ ప్యూర్ రోలింగ్ వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా అండ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ వీసీ బై ఆర్. అండ్ ఆల్సో హియర్ one important point you have to remember is that is A is equal to A tangential is equal to R alpha. A tangential or ACM is equal to R alpha. Alpha is equal to A by R. ఇది ప్యూర్ రోలింగ్ కండిషన్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ మస్ట్ బి 0 or the acceleration of the point of contact with respect to ground is 0. ఇది మనకి ప్యూర్ రోలింగ్ కండిషన్. and there is no relative motion between point of contact and ground. So that what happens here, force of friction also 0 in pure rolling. In pure rolling. Okay, now the displacement of the point P with respect to ground, displacement of the point P with respect to ground is equal to since this is a combined motion, we write displacement of center of mass with respect to ground plus displacement of P with respect to center of mass, with respect to center of mass. అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వి సీ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, దెన్ ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పి. అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటి, హౌ మచ్ యాంగిల్ ఇట్ రొటేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఆ రెండింటిని కలిపి రాస్తే మనం గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ నుంచి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పిని రాయొచ్చు. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అంటే మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ప్లస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ హౌ మచ్ యాంగిల్ ఈజ్ రొటేటెడ్, దట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఇది మనం టోటల్గా డిస్ప్లేస్మెంట్ అనమాట. అంటే ముందు మనం ఫస్ట్ దేన్ని చూడాలి, ముందు ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ చూడాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ప్లస్ మనం ఏం చేయాలి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ రొటేటరీ మోషన్. సో ఇలా ఈ విధంగా మనకి రొటేటరీ మోషను తర్వాత ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ రెండింటిని కలిపి రాస్తే అప్పుడు మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ వస్తుంది. ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోపోయేది ఏంటంటే వెలాసిటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ పి. సో ఇప్పుడు మనం లెట్ us consider a body is rolling. Its center of mass is moving with a speed Vcm in forward direction.
Now we want to find out velocity at point O. Velocity at point O. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని చూసినప్పుడు ఇది ఒమేగా యాంగులర్ వెలాసిటీతో రొటేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ చూసినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ వెలాసిటీ VCM. It has velocity VCM and it has a tangential velocity with respect to center of mass r omega. కాబట్టి టోటల్ నెట్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుందంటే VCM ప్లస్ r omega అవుతుంది. VCM ప్లస్ r omega అంటే ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ డ్యూ టు ద రొటేషన్, దట్ ఈస్ r omega, అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ డ్యూ టు ద ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్, దట్ ఈస్ VCM. ఈ రెండింటిని కలిపి రాస్తే డ్యూ టు ద కంబైన్డ్ మోషన్ నెట్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ VCM ప్లస్ r omega. ఓకేనా. కాబట్టి నెట్ స్పీడ్ at a point O ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ VCM ప్లస్ r ఇంటూ omega. మరి అదేవిధంగా ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుందాం, P అనే పాయింట్ దగ్గర. ఇక్కడ నీకేంటి, డ్యూ టు ద ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ the speed of P in forward direction is VCM. Due to the rotatory motion with respect to center of mass, it has a tangential speed r omega. Okay, now the net speed is along this direction, so V net. Okay, now due to the rotatory motion, P has a P due to rotation of P with respect to center of mass, it has a velocity r omega, and due to the translatory motion with respect to ground, it has velocity VCM. So net velocity of P with respect to ground is equal to ఏమవుతుంది, రెండింటిని క్లబ్ చేసి రాయాలి, అంటే VCM స్క్వేర్ ప్లస్ r omega హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద నెట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం M దగ్గర చూద్దాం. M దగ్గర కాబట్టి డ్యూ టు ద ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ఇట్ హ్యాస్ వెలాసిటీ VCM, డ్యూ టు ద రొటేటరీ మోషన్ డ్యూ టు ద రొటేషన్, and M has a tangential speed r omega in backward direction. So కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ M with respect to ground is equal to VCM minus r omega. VCM minus r omega. Since the point of contact is at rest, then VCM is equal to r omega. And also velocity of n. We want to find out the velocity of n here. Here also there are two velocities. What are those two velocities? Due to the translatory motion, it has velocity along this direction VCM. Due to the rotatory motion, it has velocity r omega. Okay, right. And also with respect to ground, the velocity of center of mass is VCM. In this way we can find out velocities at different points. Okay, now velocities at different points. సో ఫైనల్లీ మనం ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇందాకలానే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని చూసినప్పుడు P అనేది రొటేట్ అవుతుంది, రొటేటరీ మోషన్, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి, వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యొక్క మోషన్ గ్రౌండ్ చూసినప్పుడు అది స్ట్రైట్ లైన్లో పోతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు మోషన్స్ని కలిపి రాస్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ వస్తుంది, వెలాసిటీ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. సో ఇది ఇక్కడ మనం రాసేది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ అంటే, మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇగో ఇది ఒక పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ ఎన్ అనే పాయింట్ ఉంది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ n విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, ఇది ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది, వెక్టార్ ఫామ్లో రాయాలి అంటే ఏమవుతుంది, r omega
వెలాసిటీ ఆఫ్ p విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్, అంటే దట్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ n విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ r ఒమేగా ఇంటూ j క్యాప్ ప్లస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యొక్క వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఎంత అవుతుందంటే మనకి VCM ఇంటూ I. ఇది మనకి వెక్టార్ ఫామ్లో రాయాలి అంటే అది ఇక్కడ n అనే పార్టికల్ తీసుకుంది, ఇక్కడ n ఉందిగా, దీన్నే రాసాం మనం అక్కడ. సో ముందు మనం ఏం చేయాలంటే గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ నుంచి చూసినప్పుడు ముందు మనం ఫస్ట్ దీని యొక్క మోషన్ చూడాలి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ మోషన్ యొక్క మోషన్ చూడాలి గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ నుంచి. మళ్ళీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి ఆ పార్టికల్ యొక్క మోషన్ చూడాలి. పార్టికల్ అనేది ఏమవుతుందంటే రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. మరి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి రాస్తే మనకి పార్టికల్ యొక్క మోషన్, పార్టికల్ యొక్క వెలాసిటీ కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది కంబైన్డ్ మోషన్గా, అంటే ప్రతి పార్టికల్ కూడా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంతైతే వెలాసిటీ ఉందో అంత వెలాసిటీతోనే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ రొటేట్ విత్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇది మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావడం కోసం చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే బాడీ అనేది రోలింగ్ మోషన్లో ఉంది. ఫైండ్ ద స్పీడ్స్ ఎట్ A, B, C పాయింట్స్ అండ్ అరేంజ్ దమ్ ఇన్ ఆర్డర్. రైట్. మనం ఇప్పుడు ఏ దగ్గర స్పీడ్ కనుక్కుందాం. ఏ దగ్గర స్పీడ్ అంటే టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ, అదే ఇక్కడ ఏ దగ్గర స్పీడ్ కనుక్కుందాం. ఏ దగ్గర స్పీడ్ కనుక్కోవాలి అంటే ఇది ఏమవుతుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ చూసినప్పుడు ఇది ఫార్వర్డ్ మోషన్లో ఉంటుంది విత్ VCM సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెలాసిటీ, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇది. డ్యూ టు ద రొటేషన్ it has another speed that is r into omega, tangential speed, which is in opposite direction, so that net velocity is equal to మనకి ఏమొస్తుందంటే VCM minus r omega అని వస్తుంది. సో VA is equal to VCM అంటే 4 మైనస్ r అంటే ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇచ్చాడు 1 ఇంటూ ఒమేగా కూడా ఇచ్చాడు 3. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుందంటే 1 మీటర్ పర్ సెకండ్. అక్కడ మనం స్పీడ్ కనుక్కున్నాం. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమంటాడు, మళ్ళీ బి దగ్గర కనుక్కోమంటాడు. సో బి దగ్గర కనుక్కోమన్నప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాక మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ చూసినప్పుడు ఆల్ ద పార్టికల్స్ హ్యాజ్ ఎ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ విత్ ఎ వెలాసిటీ VCM, అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చూసినప్పుడు మనకి ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ రొటేటరీ మోషన్, సో దట్ ద టాంజెన్షియల్ వెలాసిటీ ఇట్ హ్యాస్ r ఒమేగా. కాబట్టి నీకు బి అనే పాయింట్ దగ్గర స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందంటే VCM ప్లస్ r ఇంటూ ఒమేగా. సో VCM అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 4 ఇచ్చాడు, r ఇంటూ 1 ఒమేగా ఇచ్చాడు 3 ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ ఎంత వచ్చిందంటే 7 మీటర్ పర్ సెకండ్. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ సి దగ్గర చూద్దాం. సి దగ్గర చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్ ఏమవుతుంది, ఆల్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ VCM ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, అండ్ డ్యూ టు ద రొటేటరీ మోషన్ ఇట్ హ్యాస్ లీనియర్ స్పీడ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఒమేగా అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. సో కాబట్టి రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి, చూసారా మీరు. కాబట్టి VC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెట్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుందంటే VCM హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ r ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ నీకు ఏమవుతుంది, VCM అంటే ఎంత 3 స్క్వేర్ ప్లస్ r ఒమేగా అంటే నీకు ఎంత అవుతుంది, అది ఇక్కడ 4 స్క్వేర్లే. r ఒమేగా అంటే ఎంత అవుతుంది 1 ఇంటూ 4, ఒమేగా అంటే 3గా, r అంటే 3 స్క్వేర్. సో కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ప్లస్ 9 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే √25 అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. మరి వీటిని ఒక ఆర్డర్లో అమరుద్దాం. ఎక్కడ ఎక్కువ స్పీడ్ ఉందంటే టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ దగ్గర స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది. 2 వెలాసిటీస్ యాడ్ అయినాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ VB ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది, ఇంకా సి దగ్గర VC ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ VA.
ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ విఏ అంటే విఏ దగ్గర ఏ పాయింట్ దగ్గర స్పీడ్ ఎంత ఉంది 1 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది మనకి ఇక్కడ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, రైట్. సో హియర్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ పి whenever the body is in rolling motion. Find the speed of a point P. సో ఇక్కడ మనం 4 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. v cos theta, v sin theta, 2v cos theta by 2, 2v sin theta by 2. Which option is we are going to choose? అంటే P అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ జనరల్ పాయింట్. ఇందాక మనం ఏం చేసామంటే టాప్ మోస్ట్ పాయింట్, బాటమ్ పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం కనుక్కున్నాం వెలాసిటీస్. జనరల్ పాయింట్ ఒక ఫార్ములా ఉంది, దీన్ని డెరైవ్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాడీ అనేది రోలింగ్ మోషన్లో ఉంది, బాడీ రొటేట్ అవుతుంది విత్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. P is a point located here. Okay, it has 2 velocities along the straight line. In forward direction it has a velocity vcm, and in along the tangential it has velocity r omega. Tangential direction lo దీనికుండే velocity r omega, forward direction lo దీనికుండే velocity ఎంత అంటే vcm. ఎందుకంటే every particle travels with velocity of center of mass in forward direction, and every particle has same angular velocity with respect to center of mass. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి, రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ 2 వెలాసిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఈ యాంగిల్ థీటా. సో దిస్ యాంగిల్ బికమ్స్ 90, and also this is the tangent and this is radius. The angle between the tangent and radius is nothing but 90. Okay, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందంటే ఇది 90 మైనస్ థీటా అవుతుంది. 90 మైనస్ థీటా అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ విసిఎం అండ్ ఆర్ ఒమేగా ఈజ్ 180 మైనస్ థీటా, 180 మైనస్ థీటా. సో కాబట్టి రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ విఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే విసిఎం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా అనేగా. విసిఎం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఒమేగా. కాబట్టి మనం ఇక్కడ విసిఎం స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆర్ ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 విసిఎం ఇంటూ ఆర్ ఒమేగా కాస్ యాంగిల్ అంతా ఇటు మధ్య యాంగిల్ అంతా ఆర్ ఒమేగాకి విసిఎంకి యాంగిల్ అంతా 180 మైనస్ థీటా, 180 మైనస్ థీటా, 180 మైనస్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనం విఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ విఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అన్నీ విసిఎం స్క్వేర్ పెట్టుకుందాం. అంటే విసి స్క్వేర్ విసిఎం స్క్వేర్ ప్లస్ విసిఎం స్క్వేర్ ప్లస్ 2 విసిఎం స్క్వేర్ కాస్ 180 మైనస్ థీటా. ఓకేనా. సో విఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు విసిఎం అంటే వి అనుకుందాం మనం, వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దట్ ఈస్ హియర్ వి స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ ప్లస్ 2 వి స్క్వేర్ కాస్ 180 మైనస్ థీటా అంతా మైనస్ కాస్ థీటా, మైనస్ కాస్ థీటా. చూడండి ఇక్కడ కాస్ 180 మైనస్ థీటా ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్. మనకి ఇదే కోఆర్డినేట్, ఇది సెకండ్ కోఆర్డినేట్ కాబట్టి మనకి కాస్ అనేది నెగిటివ్ కాబట్టి కాస్ థీటా అవుతుంది. సో విఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు నీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 2v స్క్వేర్ మైనస్ 2v స్క్వేర్ కాస్ థీటా. సో విఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి 2v స్క్వేర్ ఇంటూ ఇదంతా అవుతుంటే 1 మైనస్ కాస్ థీటా. సో విఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2v స్క్వేర్ ఇంటూ ఇదంతా అవుతుంటే 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2, 1 మైనస్ కాస్ థీటా అంటే 2 సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. సో కాబట్టి విఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4v స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2. కాబట్టి రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2v సైన్ థీటా బై 2. ఇది వెలాసిటీ ఎట్ ఏ పాయింట్ పి. కాబట్టి మన ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2v సైన్ థీటా బై 2. ఇది ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, వెలాసిటీ అట్ ఎనీ పాయింట్, ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే మనకి వెలాసిటీ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ 2v సైన్ థీటా బై 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెలాసిటీ మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర కావాలనుకో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 పెడతాం, ఈ పాయింట్ దగ్గర కావాలనుకో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 180. అట్లా మనకి డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర కనుక్కోవాలన్నప్పుడు యాంగిల్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది.
సో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ p విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైం π/2 ఒమేగా టైం. సో ఈ విధంగా ఒక బాడీ అనేది ఇలా మనకి క్లాక్ వైజ్లో రోల్ అవుతుంది. దీని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే v ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ p ఆఫ్టర్ టైం π/2 ఒమేగా. ఆఫ్టర్ టైం π/2 ఒమేగా మనకి పాయింట్ p అనేది ఇక్కడ ఉందనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇదేంటంటే ఇది కంబైన్డ్ మోషన్లో ఉంది. కంబైన్డ్ మోషన్లో ఉంది అంటే ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రొటేటరీ మోషన్, అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్, అండ్ ఇట్స్ స్పీడ్ ఈజ్ VCM. ఇట్స్ స్పీడ్ ఈజ్ VCM. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బాడీ ఆఫ్టర్ టైం π/2 ఒమేగా. అంటే ఇప్పుడు మనకి స్టెప్ వేయాలి. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద పాయింట్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద పాయింట్ p. ఇది v అనే వెలాసిటీతో ముందుకు వెళ్తుంది కదా. ఆఫ్టర్ టైం t సెకండ్స్ అంటే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం, p అనే పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చింది అనుకుందాం. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఆఫ్టర్ టైం అంటే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ t అంటే ఎంత నీకు ఇక్కడ π/2 ఒమేగా. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి d ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ ఇప్పుడు చూడండి π/2 ఇంటూ మనకి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు r ఒమేగా. ఒమేగా అంటే v/r అని రాసుకోవచ్చు. ఒమేగా అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ v/r అని రాసుకోవచ్చు, v/r. సో ఇప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ అయిందంటే ఇక్కడ v క్యాన్సిల్ అవుతుంది. πr/2 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద ట్రాన్స్లేషనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే ఇదేంటి, ఏం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది? ట్రాన్స్లేషనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఎంత ఇది? πr/2. ఇది ఎంత అవుతుంది? πr/2 ట్రాన్స్లేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. మరి ఇప్పుడు దీనికి ఇది కంబైన్డ్ మోషన్గా ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ డిస్ప్లేస్మెంటే ఉంటుందా? ఉండదుగా. దీనికి యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఇట్ ఈస్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ థీటా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా కొనుక్కోవాలి. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటే θ ఈజ్ ఈక్వల్ ఒమేగా ఇంటూ t. సో θ ఈజ్ ఈక్వల్ ఒమేగా ఇంటూ t అంటే ఎంత అవుతుందంటే π/2 ఒమేగా క్యాన్సిల్ π/2. అది π/2 అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈ పాయింట్ అనేది నీకు 90 degrees తిరిగింది, ఇక్కడికి వచ్చింది విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఓకేనా. ట్రాన్స్లేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? πr/2. అట్ ద సేమ్ టైం యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? π/2. ఓకేనా. అంటే p ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ రొటేట్, ఎందుకంటే కంబైన్ మోషన్ కాబట్టి. ఓకే. సో ఇది మనకిప్పుడు ఇక్కడ మనకు వెక్టార్ ఫార్ములా రాయాలి. ఏంటి వెక్టార్ ఫార్ములా? ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ p విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఇదంతా రేడియస్ అంత, ఇది r. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? πr/2. వెనక్కి ఎంత డిస్టెన్స్ వచ్చింది? ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడికి లాస్ట్కి రొటేట్ కావటం వల్ల అంటే πr/2 మైనస్ r ఇంటూ i క్యాప్. ఓకేనా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది రొటేట్ కావటం వల్ల ఎంత హైట్ పైకి పోయింది? రేడియస్ హైట్ పైకి పోయింది. ఇక్కడికి వచ్చింది కానీ నీకు ప్లస్ ఇక ఎంత అవుతుందంటే rj. ఇది రెండింటిని కలిపి రాయటం. ఇందా చెప్పాక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ p విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం అక్కడ. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం
పై ఆర్ బై 2 మైనస్ ఆర్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఆర్జే. అంటే ఇలా రొటేట్ కావటం వల్ల నీకు ఈ పాయింట్ అనేది ఇంత యాంగిల్ రొటేట్ అయింది 90 degrees. మనకి యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. కాబట్టి అప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అవుతుంది మనకి? టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇక్కడ? పై ఆర్ బై 2 మైనస్ ఎన్కి ఎంత వచ్చింది? పై ఆర్ బై 2 మైనస్ ఆర్. సో ఇంటూ ఐ ప్లస్ ఎంత హైట్ పైకి వచ్చింది? ఆర్ హైట్ పైకి వచ్చింది ఆర్జే. ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఆఫ్టర్ టైమ్ పై బై 2 ఒమేగా. పై బై 2 ఒమేగా. సో ఇదే నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ టైం, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్ ఈజ్ ఇన్ రొటేటరీ రోలింగ్ మోషన్, its angular speed is omega and the center of mass is moving in forward direction with a velocity v. After time t, find the displacement of p with respect to ground. With respect to ground. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇది మనకి రోలింగ్ మోషన్లో ఉంది. దీని రేడియస్ అంతా ఇది ఆర్, దీని యాంగులర్ స్పీడ్ అంతా ఒమేగా, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎంత స్పీడ్తో ముందుకు వస్తుంది? వి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ టీ, దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పి ఈజ్ రీచెస్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? దీని వెలాసిటీ ఎంత? వి ఇంటూ టైం అంతా టీ. మరి అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఏమవుతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ it also rotated an angle theta. This is the radius. So p అనే పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చింది విత్ రెస్పెక్ట్, వెనక్కి వచ్చింది కొంచెం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అంటే దీనికి ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ఉంది, తర్వాత విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ రొటేటరీ మోషన్ కూడా ఉంది p అనే పాయింట్ అట్ ద సేమ్ టైం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఆర్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఇది ఎంత హైట్ పైకి పోయింది, ఓకేనా? ఎంత హైట్ పైకి పోయింది ఆఫ్టర్ టైం టీ తర్వాత. ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా ఎంత? ఆర్. ఇది ఆర్ కాబట్టి ఇది మొత్తం నీకు ఇది ఏమవుతుందంటే ఆర్ కాస్ థీటా అవుతుంది. సో ఇది హైట్, ఇది హైట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ పి రేజ్డ్. అదంతా అవుతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంతా రేడియస్గా ఆర్ మైనస్ ఆర్ కాస్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇది అవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ఆర్ సైన్ థీటా అవుతుంది. ఇది అవుతుంది ఆర్ సైన్ థీటా అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ సైన్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనకి జనరల్గా చెప్పుకుందాం. మనకి థీటా అంటే హౌ మచ్ యాంగిల్ రొటేట్ అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఒమేగా టీనేగా. సో కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఆఫ్టర్ టైం టీ తర్వాత ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే వీటీ మైనస్ ఓకేనా? ఇప్పుడు పాయింట్ పి ఇక్కడ ఉంది కానీ ఈ దీనిలోంచి ఈ వీటీలోంచి ఆర్ సైన్ థీటా వెనక్కి వచ్చిందిగా, కాబట్టి వీటీ మైనస్ ఆర్ సైన్ థీటా. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇనీషియల్ పాయింట్ ఇది, ఫైనల్ పాయింట్ ఇదిగా, ఇనీషియల్కి ఫైనల్కి మధ్య డిస్టెన్స్గా, కాబట్టి ఇంటూ ఐ ప్లస్ ఇప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది? ఎంత హైట్ పైకి పోయిందంటే వై అనే హైట్ పైకి పోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఎంత రేడియస్, ఇదంతా రేడియసేగా, ఆ రేడియస్లోంచి ఆర్ కాస్ థీటా తీసేయండి. ఎంత అవుతుంది? ఆర్ మైనస్ ఆర్ కాస్ థీటా ఇంటూ జే. ఇది వెక్టార్ ఫామ్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. అంటే దీనికి కంబైన్డ్ మోషన్ ఉంటుంది. ఆ కంబైన్డ్ మోషన్ చూసుకొని వెక్టార్ ఫామ్లో రాయాలి. అంటే ఏంటి? రోలింగ్ మోషన్లో ఉన్న ప్రతి బాడీకి కూడా 2 రకాల మోషన్స్ ఉంటాయి. దానిలో ఉండే ప్రతి పార్టికల్కి 2 రకాల మోషన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి పార్టికల్ కూడా ఎవ్రీ పార్టికల్ మూవ్స్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎవ్రీ పార్టికల్ ఈజ్ రొటేట్ విత్ సమ్ యాంగులర్ స్పీడ్. ఆ రెండింటిని క్లబ్ చేసి రాయాలి రోలింగ్ మోషన్ అంటే అదేగా. ఓకే. సో ఇది మనకి ఈ క్వశ్చన్ JEE 2004లో అడిగాడు. A disk is rolling with a angular speed omega. It is in rolling motion. Which of the following is correct అన్నాడు. Which of the following is correct? ఇక్కడ VP is greater than VO is greater than VQ అలా ఉంది మనకి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది VQ is equal to VP అలా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ అన్నిటిలో కల్లా ఏ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ చూద్దాం.
ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ చూడండి, రోలింగ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ బాడీలో ఉండే ప్రతి పార్టికల్ కూడా నీకు వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్తోని ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్లో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అది ఒమేగా యాంగులర్ స్పీడ్తోనే రొటేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూద్దాం ఫస్ట్. ఇప్పుడు దాని గురించి మనకు అవసరం లేదు. ట్రాన్స్లేటరీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే వెలాసిటీ అట్ పాయింట్ పి, వెలాసిటీ అట్ ఓ, ఇవన్నీ ఇచ్చాడు మనకి. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది స్ట్రైట్గా దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత అంటే వి. మరి అట్ ద సేమ్ టైం ఇది నీకు ఏమవుతుంది, దీనికి లీనియర్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్, ఆర్ ఒమేగా. ఈ లీనియర్ వెలాసిటీ ఆర్ ఒమేగానే మనం రెండు కాంపోనెంట్స్గా విడగొడితే ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ దగ్గర నీకు ఏమవుతుందంటే ఆర్ ఒమేగా కాంపోనెంట్ వి అనే వెలాసిటీకి యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వి అనే వెలాసిటీకి ఏమవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూద్దాం, పి అనే పాయింట్ దగ్గర సిచ్యువేషన్ ఇది. ఇప్పుడు ఇది వి, ఓకేనా. దానికి రెండు వెలాసిటీస్ ఉంటాయిగా. డ్యూ టు ద రొటేషనల్ మోషన్ ఇట్ హ్యాస్ వెలాసిటీ టాంజెన్షియల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆర్ ఒమేగా. దీన్ని మనకి ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ రిజాల్వ్ చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు అది ఇక్కడ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్ ఇది ఆర్ ఒమేగా, దిస్ ఈజ్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనకి రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు నీకు ఈ ఆర్ ఒమేగా కాంపోనెంట్ అనేది ఈ వెలాసిటీకి యాడ్ అవుతుంది, ఒక కాంపోనెంట్ అనేది. అంటే వి ప్లస్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఆర్ ఒమేగా కాస్ థీటా అవుతుంది. ఇది ఏమవుతుంది, ఆర్ ఒమేగా సైన్ థీటా అవుతుంది. ఎక్కడ, పిఎన్ఏ పాయింట్ దగ్గర. ఇక నీకు ఎట్ పి, ఇది ఎట్ పి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎట్ పాయింట్ ఓ అంటే అది నీకు దాని యొక్క స్పీడ్ ఎంత అంటే మనకి వీనే, దాని వెలాసిటీ అంతా విఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీనే. మరి అదేవిధంగా ఎట్ R2 ఎట్ క్యూ, ఈ పాయింట్ క్యూ ఇది, ఎట్ క్యూ దగ్గర దీని స్పీడ్ ఎంత చూద్దాం. క్యూ దగ్గర స్పీడ్ ఎంత అంటే మనకి దీనికి టాంజెన్షియల్ స్పీడ్ ఇదంతా అవుతుందంటే టాంజెన్షియల్ స్పీడ్ ఇది ఆర్ ఒమేగా అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, లీనియర్ స్పీడ్ మనకి ఎంత అవుతుందంటే ఇది వి అవుతుంది, లీనియర్ స్పీడ్. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని రిజాల్వ్ చేద్దాం. రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో నీకు ఏమవుతుందంటే ఒక కాంపోనెంట్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. వెలాసిటీకి ఏమైంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. అంటే ఏంటి, ఆర్ ఒమేగా కాంపోనెంట్ ఈజ్ క్యాన్సిల్ బై వి. అంటే నీకు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇగో ఈ వి అను ఇటుపక్క ఆర్ ఒమేగా కాంపోనెంట్ ఉందా లేదా అంటే సపోజ్ మన ఆర్ ఒమేగా సైన్ థీటా కాంపోనెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక మిగిలిపోయింది ఏంటి, ఆర్ ఒమేగా కాస్ థీటానేగా. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే పిఎన్ఏ పాయింట్ దగ్గర ఏంటంటే ఈ ఆర్ ఒమేగాని రిజాల్వ్ చేస్తే రెండు కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. ఒక కాంపోనెంట్ అనేది వచ్చేసి వీకి యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నీకు ఏమైందంటే ఒక కాంపౌండ్ అనేది విఏకి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మిగిలిపోయింది ఏంటి, ఒకటే కాంపౌండ్. ఇక్కడ కూడా రెండు కాంపౌండ్ విడగొడదాం. ఆర్ ఒమేగా అనేది విడగొట్టినప్పుడు ఒక కాంపౌండ్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా. ఎందుకంటే ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకేమవుతుంది, ఇది ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ఒక కాంపౌండ్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఆర్ ఒమేగా కాంపౌండ్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆర్ ఒమేగా కాంపౌండ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది వి చేత. ఓకేనా. సో కాబట్టి విఓ అనేది ఏంటి, దట్ ఈస్ చేంజ్ కాదు, అది వెలాసిటీ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. కాబట్టి ఎక్కడైతే యాడ్ అయిందో, ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఒక కాంపౌండ్ ఆర్ ఒమేగా కాంపౌండ్ యాడ్ అయిందో ఆ వెలాసిటీ ఎక్కువ. అంటే విపి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ విఓ. నెక్స్ట్ ఇది విఓ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ విక్యూ. సో ఇక్కడ ఆర్ ఒమేగా కాంపౌండ్ అనేది మనకి దీంతో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి అది లెక్కలో రాదు, ఓన్లీ ఒక కాంపౌండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి నీ ఆన్సర్ ఏంటంటే విపి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ విఓ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ విక్యూ. ఇది జేఈ 2004లో మనకి ఇది అడిగాడు, ఇది జేఈ 2004లో అడిగాడు. ఓకేనా.
సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది 2009లో అడిగాడు జేఈలో. ఏ డిస్క్ ఈజ్ రోలింగ్ వితౌట్ స్లిప్పింగ్ విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఇక్కడ మనకి 4 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి, 1 2 3 4. ఈ 4 ఆప్షన్లో మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ స్పీడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. స్పీడ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఏ. సో కాబట్టి ఇది ఈ పాయింట్ అనేది వీసీ స్పీడ్తో ముందుకు వస్తుంది. ఇక్కడ నీకు రొటేషన్ వల్ల దీనికి వచ్చే స్పీడ్ ఎంత అంటే ఆర్ఎంగా. సో కాబట్టి నెట్ వెలాసిటీ అట్ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ఎంత అవుతుందంటే మనకి వీసీ మైనస్ ఎంత అవుతుంది, ఆర్ఎంగా అవుతుంది. వీసీ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా, వీసీ మైనస్ ఆర్ ఒమేగా. రైట్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది రోలింగ్ వితౌట్ స్లిప్పింగ్ అన్నాడు. రోలింగ్ వితౌట్ స్లిప్పింగ్ కాబట్టి ఇది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కాబట్టి దీని వెలాసిటీ ఎంత అంటే 0. వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది, 0. కాబట్టి ఇక్కడ విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే 0. విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి మరి అదేవిధంగా వెలాసిటీ అట్ పాయింట్ బి అంత వీసీ. రైట్. వెలాసిటీ అట్ పాయింట్ సి అంత డ్యూ టు ద ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ వెలాసిటీ వీసీ అండ్ డ్యూ టు ద రొటేటరీ మోషన్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ టాంజెన్షియల్ స్పీడ్ ఆర్ ఒమేగా. కాబట్టి నీకు వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఒమేగానేగా. కాబట్టి ఇక్కడ నీకు అవుతుంటే వీసీ ప్లస్ వీసీ ఎంత అవుతుందంటే 2VC అవుతుంది. వీసీ అంటే వీసీ ప్లస్ ఆర్ ఒమేగా. ఓకే, వీసీ అంటే ఆర్ ఒమేగా ఇక్కడ వచ్చింది కానీ నీకు. కాబట్టి వీసీ ప్లస్ వీసీ ఎంత అవుతుంది, 2VC అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఇచ్చినాడు ఏమేమి కరెక్ట్ చూద్దాం. బీసీ బార్ మైనస్ విఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ బీబీ బార్ మైనస్ వీసీ బార్. అంటే వీసీలోంచి విఏ బార్ తీసేయండి. తీసేస్తే ఏమవుతుంది, వీసీ బార్ మైనస్ విఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2VC బార్ మైనస్ 0. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ 1 చూడండి ఇక్కడ 2 ఇంటూ వీబీ బార్ మైనస్ వీసీ బార్ నడు. 2 ఇంటూ వీబీ బార్ మైనస్ వీసీ బార్ నడు. వీబీ బార్ మైనస్ వీసీ బార్. వీబీ బార్లోంచి వీసీ బార్ తీసేయండి, ఎంత వస్తుంది, మైనస్ వీసీ అని వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రాంగ్. వీసీలోంచి విఏ తీసేస్తే 2VC వస్తుంది. వీబీలోంచి వీసీ తీసేస్తే నీకు ఎంత వస్తుంది, మైనస్ వీసీ అని వస్తుంది. మైనస్ వీసీ ఇంటూ 2 మైనస్ 2VC. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్లస్ 2VC వస్తుందిగా. కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ మాడ్ ఉంటే అప్పుడు కరెక్ట్ అయ్యేది, ఇక్కడ మాడ్ లేదు, అక్కడ ఓన్లీ బ్రాకెట్ ఉంది. రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, వీసీ బార్ మైనస్ వీబీ బార్. అంటే వీసీ అంటే 2VC మైనస్ వీబీ బార్ అంటే వీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే వీసీ బార్ చూద్దాం ఇక్కడ, వీసీ బార్ మైనస్ వీబీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది, 2VC బార్ మైనస్ వీసీ బార్. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఎంత అవుతుందంటే ఇది వీసీ బార్ అవుతుంది, వీసీ బార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఈజ్ ఈక్వల్ వీబీ బార్ మైనస్ విఏ బార్ అన్నాడు. వీబీ బార్ మైనస్ విఏ బార్ అంటే వీసీ బార్. ఎస్, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, వీబీ బార్ మైనస్ విఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీకేమవుతుంది, వీసీ బార్ మైనస్ 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వీసీ బార్. కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీసీ మైనస్ విఏ. వీసీ మైనస్ విఏ అంటే ఏమవుతుంది, వీసీ బార్ మైనస్ విఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసేయి 2VC బార్. 2VC బార్ రైటే. ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ వీబీ మైనస్ వీసీ అన్నాడు. వీబీ మైనస్ వీసీ ఇక్కడ మాడ్ పెట్టాడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది మోడ్లెస్ ఇది. సో కాబట్టి వీసీ మైనస్ విఏ అంటే 2VCగా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 ఇంటూ మాడ్ వీబీ మైనస్ వీసీ అంటే వీసీ మైనస్ 2VC, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 2 ఇంటూ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ వీసీ అవుతుంది, మాడ్ కాబట్టి 2VC. సో కాబట్టి మైనస్ కూడా ప్లస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏంటంటే థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్. ఇక్కడ మోడ్లెస్ ఉంది. ఇక్కడ వీసీ మైనస్ విఏ, మాడ్ వీసీ మైనస్ విఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 4 ఇంటూ మాడ్ వీబీ.
VC minus VA, VC minus VA అంటే 2VC, 4 into VB రాంగ్. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఐఐటి 2009లో అడిగాడు ఇది. కాబట్టి మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్, మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అన్నమాట. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ స్లైడింగ్ ఆర్ skidding, that means slipping. This is exactly opposite to the rolling. Sliding implies that point of contact of the body has some relative velocity with respect to ground. Point of contact has a relative velocity. If the point of contact has no relative velocity, then it is rolling. It is said to be rolling. But if the point of contact has a relative velocity, it is slipping. So these slippings are two types. Let us discuss. So let us discuss here. Just wait. Right. So let us consider a disc which is rotating with angular speed omega, and it is center of mass is moving with a speed VCM in forward direction. So at the point of contact with the ground, it has a tangential speed r into omega in backward direction, and VCM is in forward direction. If r omega less than VCM, r omega is less than VCM, then what happens here? The relative velocity is equal to VCM minus r omega. VCM minus r omega, relative velocity. In this case, the disc is forward slipping. The disc slips in forward. Why? Because here this velocity is more and this velocity is less. So that this is called forward slipping. ఓకేనా. మనం ఇప్పుడు బ్రేక్స్ని ప్రెస్ చేసామనుకో, బ్రేక్స్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? కారు బ్రేక్స్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కార్ వీల్ డిక్రీజెస్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆర్ ఒమేగా డిక్రీజెస్. దెన్ నెట్ వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అప్పుడు మరి ఫ్రిక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. దానివల్ల నీకు ఏమవుతుందంటే కార్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ అప్లై చేసినప్పుడు. ఓకేనా. ఇది మనకి ఫార్వర్డ్ స్లిప్పింగ్. సో కాబట్టి ఇదేంటంటే ఫార్వర్డ్ స్లిప్పింగ్, ఫార్వర్డ్ స్లిప్పింగ్. మరి ఇదే విధంగా ఇప్పుడు ఒక డిస్క్ అనేది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది ఒమేగా యాంగులర్ స్పీడ్తో, ఇలా ముందుకు పోతుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ VCM స్పీడ్తో ముందుకు వెళ్తుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు ఆర్ ఒమేగా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ VCM. ఆర్ ఒమేగా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ VCM. ఏమైనప్పుడు ఆర్ ఒమేగా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. సో డ్యూ టు ద రొటేషన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ టాంజెన్షియల్ స్పీడ్ ఆర్ ఒమేగా, and due to the translation motion it has a velocity VCM at the point of contact. r omega greater than VCM అయిందనుకో, ఇది ఇటువంటి దీన్ని ఏమంటారంటే బ్యాక్వర్డ్ స్లిప్పింగ్ అంటారు. ఈ బాడీ ఏమవుతుంది? బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో స్లిప్ అవుతుంది. బ్యాక్వర్డ్ స్లిప్పింగ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి యాక్సిలరేటర్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి, కారు యాక్సిలరేటర్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? the car is accelerated and the angular speed of the tire increases, r omega increases.
సో ద నెట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. అంటే ఫ్రిక్షన్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇది మనకి స్లిప్పింగ్ కండిషన్స్ రెండు. ఒకటి ఫార్వర్డ్ స్లిప్పింగ్, ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్ స్లిప్పింగ్. ఓకేనా? మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి స్లిప్పింగ్ లేదనుకోండి, నో స్లిప్పింగ్, మిగతా యాంగులర్ స్పీడ్ ఇది మనకి రొటేట్ అవుతుంది. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ యొక్క స్పీడ్ PCM, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ P, లీనియర్ స్పీడ్ ఇది r ఒమేగా ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ ట్రాన్స్లేషన్ స్పీడ్ VCM. స్లిప్పింగ్ లేదు, నో స్లిప్పింగ్ అంటే మీకు రిలేటివ్ వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. V relative is equal to VCM minus r omega, that is equal 0. అంటే VCM is equal to ఏమవుతుంది? r omega. నో స్లిప్పింగ్. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ రోలింగ్. ఇది రోలింగ్ కండిషన్, ప్యూర్ రోలింగ్ ఇది. కాబట్టి when VCM not equal to r omega, relative velocity not equal to 0, then sliding and skidding happens. VCM నాట్ ఈక్వల్ టు r omega, తర్వాత రిలేటివ్ వెలాసిటీ 0 కాలేదనుకోండి, అప్పుడు స్లిప్పింగ్ కానీ స్లైడింగ్ కానీ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది మనకి స్లైడింగ్ అండ్ స్కిడ్డింగ్. సో ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ డిస్కషన్ చేద్దాం మనం. ఇప్పుడు లెట్ us assume దట్ ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే డిస్క్ అనేది గ్రౌండ్ మీద రోల్ అవుతుంది. గ్రౌండ్ is to be at rest, so that point of contact is rest. The velocity of point of contact with respect to ground is rest మనం తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ రోల్ అవుతున్న డిస్క్ అనేది రోల్ అవుతుంది. ఎక్కడ రోల్ అవుతుంది అంటే మూవింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద రోల్ అవుతుంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ దట్ మూవింగ్ ప్లాట్ఫామ్? V0. సో ఇప్పుడు మనకి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే డిస్క్ అనేది గ్రౌండ్ మీద రోల్ అవుతున్నప్పుడు ప్యూర్ రోలింగ్కి కండిషన్ VCM is equal to r omega అని చెప్పుకున్నాం మనం. మరి ఆ ఫార్ములా మనకి అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ 0 వేసి మనం ఆ ఫార్ములా డెరైవ్ చేసాం. మరి అదే ఫార్ములాని ఇప్పుడు ఒక డిస్క్ అనేది మూవింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద రోల్ అవుతున్నప్పుడు వేయచ్చా అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లేదు VCM is equal to r omega వాడచ్చా అంటే VCM is equal to r omega అనేది మనం వాడకూడదు. VCM is equal to r omega ఎప్పుడు వాడాలి అంటే when the disc is rolling on a ground, that surface is at rest. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఈ డిస్క్ ఈజ్ రోలింగ్ ఆన్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, దట్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ V0. సో ఇప్పుడు మనకి ఇదేమే డిస్క్ పెట్టాం. అయితే ఈ డిస్క్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది V స్పీడ్తో ముందుకు పోతుంది. ఓకేనా? అండ్ డిస్క్ ఆల్సో రొటేట్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ విత్ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా. ద రేడియస్ ఆఫ్ డిస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ హియర్ r. ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఆఫ్ బాటమ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ దగ్గర ఒక జెడ్ అనే పాయింట్ తీసుకుందాం. ఈ జెడ్ అనే పాయింట్ అనేది మనకి కాంటాక్ట్లో ఉంది. ఎవరితో కాంటాక్ట్లో ఉంది అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్తో కాంటాక్ట్లో ఉంది అనుకుందాం, బాటమ్ పాయింట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ద పాయింట్ జెడ్ ఈజ్ టు బి రెస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు P. మనకి ఈ P అనే పాయింట్ ఎంత స్పీడ్తో పోతుంది? మూవింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద V0 స్పీడ్తో పోతుందిగా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటి? ద వెలాసిటీ ఆఫ్ జెడ్ at the bottom of the disc is to be at rest with respect to point P. ఎంత ఉండాలి అంటే Vz is equal to V0 ఉండాలి. Vz is equal to V0. Then it is called pure rolling. అది దాన్ని ప్యూర్ రోలింగ్ అంటారు. అంటే ఏంటి? ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెడ్
విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి. ఓకేనా, అంటే మనకి ఇక్కడ అయితే ది రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ విజెడ్ మైనస్ విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 0. అప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. అప్పుడే మనకి అది ప్యూర్ రోలింగ్ కండిషన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇటు పక్క స్పీడ్ ఇది ఎంత, పాయింట్ జెడ్ అనేది స్పీడ్, ఈ స్పీడ్ వైపు స్పీడ్ ఎంత, సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ స్పీడ్ వీసీ, రొటేషన్ మోషన్ వల్ల బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షనల్ స్పీడ్ ఎంత ఆర్ఎమిగా. కాబట్టి రిలేటివ్ వెలాసిటీ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఎంత అవుతుంది వీసీ మైనస్ ఆర్ఎమిగా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉండాలి V0 ఉండాలి. ఎంత ఉండాలి V0. ఎందుకంటే ఇది మూవింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంది. రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద డిస్క్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ 0 ఉండాలి. కాబట్టి వీసీ మైనస్ ఆర్ఎంగా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ V0 అయి ఉండాలి. V0 అయితేనే అప్పుడు మనకి రిలేటివ్ వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. ఇది రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. రైట్, ఇప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు మనకి వీసీ మైనస్ ఆర్ఎమిగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ V0గా. సో వీసీ మైనస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ఎమిగా. ఇప్పుడు ఒమిగా ఈ కండిషన్ ఏమవుతుంది వీసీ మైనస్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎమిగా. అప్పుడు యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమిగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ వీసీ బై ఆర్, వీసీ మైనస్ V0 బై ఆర్. ఇది ప్యూర్ రోలింగ్ కండిషన్. ఎప్పుడు ఇది when the rolling disc is placed on a moving platform, then the condition for omega is not VC by R. అది VC by R ఎప్పుడు వేస్తావు అంటే గ్రౌండ్ మీద ప్లాట్ఫామ్ కూడా రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు, గ్రౌండ్ మీద తీసుకున్న పాయింట్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం వేస్తాం. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇదేంటిది ప్లాట్ఫామ్ మూవ్ అవుతుంది విత్ వాట్ స్పీడ్ V0 స్పీడ్. కాబట్టి the velocity of point z with respect to this moving platform is nothing but ఎంత ఉండాలి V0 ఉండాలి. ఉంటేనే అప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ప్యూర్ రోలింగ్. ఓకేనా. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ అట్ బాటమ్ ఆఫ్ డిస్క్ ఈ కండిషన్ అప్పుడు. కాబట్టి ఈ కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే లోయర్ మోస్ట్ పాయింట్ స్పీడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాట్ఫామ్ షుడ్ బి 0. అది కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ పాయింట్. ఓకేనా. ఇది మనకి ఇది కండిషన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ మూవ్స్ అండ్ ద బాటమ్ పాయింట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ స్లిప్పింగ్ స్టార్ట్స్. ప్లాట్ఫామ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఉందా లేదా, ఈ పాయింట్ రెస్ట్లో ఉందనుకో, అప్పుడు స్లిప్పింగ్ అవుతుంది. ఓకేనా. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం రోలింగ్కి, మనం ప్యూర్ రోలింగ్కి ఏం చేస్తున్నాం ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీసీ బై ఆర్ని వేస్తున్నాం. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ వీసీ బై ఆర్ని జనరల్గా మనం వాడుతున్నాం. జనరల్గా మనం 95% ఇదే వాడతాం. ఎప్పుడు అది అజ్యూమింగ్ గ్రౌండ్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. Ground is at rest. But when the ground is moving, then what happens? We use the formula this one. Omega is equal to Vc minus V0 by R. ఇది మనకి ఫార్ములా ఇలా మారిపోతుంది. సో ఇప్పటివరకు మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఇన్ రోలింగ్ మోషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఇన్ రోలింగ్ మోషన్, వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. యాక్సలరేషన్. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఏ డిస్క్ విచ్ ఈస్ రోలింగ్ with angular speed omega, okay, and its center of mass is moving in forward direction. Its acceleration is ACM. Okay. Now here the point of contact at the bottom of the point as moving along this direction with this acceleration of the center of mass, and also this tangential acceleration AT due to the rotation. AT is equal to R alpha.
in backward direction. So what is the condition for pure rolling? The condition for pure rolling is net tangential acceleration is 0. That means ACM minus AT is equal to 0. So ACM minus R alpha is equal to 0. That is equal what here? That is equal to ACM is equal to R alpha. So R alpha is equal to ACM by R. Net tangential acceleration is 0. The relative tangential acceleration is 0. The tangential acceleration is nothing but 0. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ డైరెక్షన్లో మనకి యాక్సలరేషన్ చూసుకున్నప్పుడు అది 0. బట్ ద నెట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద జెట్ ఈజ్ నాట్ 0. కారణం ఏంటి? బికాస్ there is a radial acceleration acting towards center. Radial acceleration acting towards center. Because of that radial acceleration, this point is going up and complete circular motion. Okay, so we say net tangential acceleration is 0. Net tangential acceleration is 0 అని చెప్పాలి, అంతేగాని టోటల్ యాక్సలరేషన్ 0 కాదు. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది ఏంటంటే, ఇన్ ప్యూర్ రోలింగ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ 0. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్ అని అడిగాడు అనుకోండి, మీరు ఏం చెప్పాలి? అది ఫాల్స్ అని చెప్పాలి. ఎందుకు ఫాల్స్? ఇప్పుడు నెట్ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ 0 కానీ టోటల్ యాక్సలరేషన్ అనేది 0 కాదు. ఓకే, ఎందుకు? ACM మైనస్ R alpha is equal 0, omega is equal to ఫార్ములా ఏంటి? alpha is equal to ACM by R, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ ప్యూర్ రోలింగ్. మరి ఇప్పుడు ఈ బాడీ రొటేట్ కావాలి అంటే కింద ఉన్న పాయింట్ అనేది పైకి పోవాలి అంటే, సర్కులర్ పాత్రలో పోయేయాలంటే ప్రతి పాయింట్ కూడా కిందకు వచ్చేసి రెస్ట్లో ఉండి మళ్ళీ పైకి రావాలి అంటే కంపల్సరీగా రేడియల్ యాక్సలరేషన్ ఉండాలి. రేడియల్ యాక్సలరేషన్ కాబట్టి రేడియల్ యాక్సలరేషన్ అనేది నెవర్ బి 0. ఎందుకంటే టు రొటేట్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ we must need radial acceleration, otherwise it is not rotate. So in pure rolling, net acceleration is not 0. Net acceleration is not 0. కాబట్టి acceleration of jet with respect to surface is 0. The acceleration of jet అంటే the tangential acceleration, net tangential acceleration. బట్ నెట్ యాక్సలరేషన్ మాత్రం 0 కాదు. ఓకేనా? టోటల్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ నాట్ 0. దెర్ ఈజ్ ఏ రేడియల్ యాక్సలరేషన్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ యాక్సలరేషన్ దిస్ బాడీ కంటిన్యూస్ టు రోల్. సో ఇప్పుడు మనం అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి? మనం ఏమనకూడదు, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ 0 అని అనకూడదు. మరి ఏమనాలి? టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ 0. దట్ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ 0 అండ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ 0. ఓకేనా? సో ఇది మనకి కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకి 3 రకాల యాక్సలరేషన్స్ ఉన్నాయి. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ జెడ్, ఆ పాయింట్ జెడ్ కానీ లేకపోతే పాయింట్ పి కానీ. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ జెడ్ అంటే ఇక్కడ పి అనుకుంది, ఈ పాయింట్ని పి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం? ఇందాకట్లాగా ఏం రాస్తాం? యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. అయితే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది దీనికి 2 యాక్సలరేషన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్, ఇంకోటి రేడియల్ యాక్సలరేషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి మొత్తం 3 యాక్సలరేషన్స్ డ్యూ టు రొటేషన్ ఆఫ్ P ఏంటి?
సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్ అరైజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. కాబట్టి పార్టికల్కి మొత్తం టోటల్గా ఇక్కడ చూడండి పి అనే పాయింట్ ఉందా లేదా. సో ఈ పి అనే పాయింట్కి ఇక్కడ డ్యూ టు ద ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ఆఫ్ ఏ డిస్క్ ఇట్ హ్యాస్ ACM, and due to the rotation of a disk it has tangential acceleration, and due to the rotation of a disk it has centripetal acceleration. Circular motion of disk it has a centripetal acceleration. అంటే మొత్తం మనకి 3 రకాల యాక్సలరేషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి నెట్ యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుందంటే ఏ నెట్ యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుందంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అంటే ACM ప్లస్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది రేడియల్ యాక్సలరేషన్ AC ప్లస్ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ AT. ఇది మొత్తం మీద 3 యాక్సలరేషన్స్ ఉంటాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ నెట్ యాక్సలరేషన్స్. కాబట్టి నెట్ యాక్సలరేషన్ అనేది ఎప్పుడు 0 కాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ACM తర్వాత AT రెండు క్యాన్సిల్ అయినా కూడా ఇంకొక యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది AC, దట్ ఈజ్ R ఆల్ఫా. దట్ ఈజ్ మనకి ఎంత ఉంటుందంటే AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు R ఒమేగా స్క్వేర్. AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ అంతా AC బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R ఒమేగా స్క్వేర్. AT ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ R ఆల్ఫా. ఓకేనా. ఇది మాత్రం ఉంటుంది. ఇది లేకపోతే అది సర్క్యులర్ మోషన్లో మూవ్ కాదు. ఇది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. కాకపోతే మనకి AT ఎప్పుడు వస్తుంది when the speed of the particle changes, tangential acceleration arise. మరి ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది డ్యూ టు ద చేంజ్ ఇన్ ఒమేగా ఆల్ఫా అరైజ్ డ్యూ టు మోషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఇన్ సర్క్యులర్ AC అరైజ్. సో ఇది మనకి మొత్తం మీద 3 రకాల యాక్సలరేషన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం మీకు చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ P అని తీసుకుందాం అనుకో. సో టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ AT, అండ్ డ్యూ టు ద ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ it has ACM, and due to the circular motion it has radial acceleration. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఏంటి మనకి యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ప్లస్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ P విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 3 రకాల ఏది 0 కాదు. AC నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్. సో ఇది ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దాం మనం. ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే ఒక డిస్క్ రోల్ అవుతుంది హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ 1 మీటర్ and omega is equal to 3 radians per second. తర్వాత alpha is equal to 2 radians per second square. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమనంటే ఫైండ్ నెట్ యాక్సలరేషన్ అంటాడు. ఏ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇటుపక్క నీకు ఏ యాక్సలరేషన్స్ ఉంటుంది ఇటుపక్క టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ AT ప్లస్ ACM. టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఏ యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది AC. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఇది నెట్ యాక్సలరేషన్ నెట్ యాక్సలరేషన్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు AT అంటే ఎంత AT ఈజ్ ఈక్వల్ టు R ఇంటూ ఆల్ఫా. AT ఈజ్ ఈక్వల్ R ఇంటూ ఆల్ఫా అంటే 1 ఇంటూ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ రేడియంట్. తర్వాత ACM మనకి ఇది ఉందిగా దాన్ని ఏమంటారు ఇది AC ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత ఉంది R ఒమేగా స్క్వేర్. 1 ఇంటూ ఒమేగా ఇచ్చాడు మనకి అక్కడ 3 స్క్వేర్ అంటే 9. కాబట్టి 9 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ACM ఇచ్చాడు అక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. ACM ఎంత అంటే మనకి 5 మీటర్ పర్
second square. So ACM is equal to 5 meter per second square. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇక్కడ ఏసీ అంటే రేడియల్ యాక్సిలరేషన్, ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 9 meter per second square. ఇటుపక్క యాక్సిలరేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 80 ప్లస్ ఏసీఎం అంటే నీకు ఎంత అవుతుంది 2 + 5 7 meter per second square. నెట్ యాక్సిలరేషన్ ఏ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మనకి ఏమవుతుంది 9 square + 7 square. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 81 + 49. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే √130. ఇది మనకి ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఫైనల్గా మనం చెప్పాల్సిందంటే రోలింగ్ మోషన్లో పార్టికల్ యొక్క నెట్ యాక్సిలరేషన్ అనేది 0 కాదు. పార్టికల్ నెట్ యాక్సిలరేషన్ అనేది 0 కాదు. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ గ్రౌండ్ ఉందా లేదా, నెట్ యాక్సిలరేషన్ 0 కాదు. కారణం ఏంటంటే ఒక రేడియల్ యాక్సిలరేషన్ అనేది ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రేడియల్ యాక్సిలరేషన్ దట్ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యులర్ పాత్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ రోలింగ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఆన్ ఆన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు కనపడుతున్నట్టు ఒక డిస్క్ కానీ, ఒక రింగ్ కానీ, ఒక సిలిండర్ కానీ ఇలాంటి సిమెట్రికల్ బాడీస్ రోల్ అవుతున్నప్పుడు మనకి దాని గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇది హెచ్ అనే హైట్ ఉన్న ఇంక్లైన్ ప్లేన్. ఈ హైట్ ఉన్న ఇంక్లైన్ ప్లేన్ నుంచి ఒక సర్క్యులర్ బాడీ అనేది మనకి రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఈ విధంగా రోల్ అవుతూ ఉంది. ఓకేనా? ద యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ circular body is nothing but how much? It is omega. సో ఇనీషియల్లీ దీని యొక్క మనకి యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే 0. ఇనీషియల్లీ వెలాసిటీ ఎంత అంటే లీనియర్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే 0. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ రీచెస్ టు హియర్ అండ్ ఇట్స్ center of mass is moving with velocity VCM. Okay, its angular velocity is omega. Right. The condition for pure rolling, that is what VCM is equal to R omega and ACM is equal to R alpha. సో ఈ బాడీ రోల్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. సో ప్యూర్ రోలింగ్కి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది మనకి రెస్ట్లో ఉండాలి ప్యూర్ రోలింగ్కి. ఓకేనా? సో ద కండిషన్ ఫర్ ప్యూర్ రోలింగ్ ఈజ్ VCM is equal to R omega, ACM is equal to R alpha. Since there is no relative motion between the point of contact and surface, the work done by the friction is 0. Here the friction is not dissipative force. Why? Because work done by friction is 0. There is no relative motion. There is no relative motion between the point of contact and surface. దానివల్ల నీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వర్క్ ఫ్రిక్షన్ చేసే వర్క్ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. ఇంకా అబౌట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అదే వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షన్ 0 అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ టార్క్ డ్యూ టు mg sin theta అబౌట్ ఇక్కడ టార్క్ డ్యూ టు mg sin theta అండ్ టార్క్ డ్యూ టు నార్మల్ రియాక్షన్ అబౌట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకి 0 అవుతుంది. సో హియర్ టార్క్ డ్యూ టు ద mg sin theta అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ 0 అవుతుంది. టార్క్ డ్యూ టు ద నార్మల్ రియాక్షన్ అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనేది 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి టార్క్ అనేది ఫ్రిక్షన్ వల్ల మనకి టార్క్ అనేది వస్తుంది. టార్క్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ F into R, that is in clockwise direction. Right. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ VCM is equal to R omega and ACM is equal to R into alpha. That is nothing but what? Condition for pure rolling. సో ఈ విధంగా బాడీ అనేది ఇలా ముందుకు పోతుంది కాబట్టి మనకి నెట్ ఫోర్స్
యాక్టింగ్ ఆన్ ద సర్క్యులర్ బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే mg sin theta మైనస్ ఎఫ్, mg sin theta మైనస్ ఎఫ్. ఓకేనా? సో నెట్ ఫోర్స్ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ? నెట్ ఫోర్స్ అంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ సమ్ ఇంటూ ఏసిఎం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే mg sin theta మైనస్ ఎఫ్, mg sin theta మైనస్ ఎఫ్. ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇది ఒక ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఇది ఈక్వేషన్ 1. తర్వాత టార్క్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, టార్క్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ అబౌట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్, ద టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా అని రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఐ, ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఐ. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఐ అంటే ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ బాడీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ వి రైట్ ఎంకే స్క్వేర్. ఈక్వేషన్ ఎంత అంటే ఇది 2, ఈక్వేషన్ 2. బట్ we know that here ACM is equal to for pure rolling R into alpha. So ACM is equal to, here we write R into what is meant by alpha here, F into R by mk square. Okay na? So this is ACM is equal to మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే F into R square by mk square. This is equation 3. ఈక్వేషన్ 3. సో ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ 3ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే 1లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ 3 in 1. ఈక్వేషన్ 3 in 1. సో m ఇంటూ ఏసీఎం అంటే తెలుసుగా మీకు ఏమవుతుంది? ఏసీఎం అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఇక్కడ మనకి ఎంకే స్క్వేర్ ఉంది, ఎంకే స్క్వేర్ ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎంకే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ సైన్ థీటా మైనస్ ఎఫ్. ఇప్పుడు మనకి ఎంజీ సైన్ థీటా ఫోర్స్ కావాలి. ఎంజీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ప్లస్ ఎం ఇంటూ ఎఫ్ఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎంకే స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ కామన్ తెద్దాం. సో ఎంజీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ మన అంటే 1 ప్లస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై ఎంకే స్క్వేర్. రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎంఎం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఎంజీ సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్. ఇది మనకి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్కి ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా? వెన్ ఎవర్ ద బాడీ ఈజ్ రోలింగ్ ఆన్ ఇంక్లైన్ పెన్. So here for rolling the frictional force must be less than or equal to limiting friction. For rolling, frictional force must be less than or equal to limiting friction, mu into n. F less than or equal to mu into n. ఇంతకన్నా మించకూడదు. ఫర్ రోలింగ్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఉన్నా కూడా అది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అయి ఉండాలి, అది కూడా లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఫర్ రోలింగ్ ఎఫ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు mu into n. ఇక్కడ ఎఫ్ వాల్యూ ఉందిగా ఎంజీ సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఏమవుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు mu into n. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉండే ఎంజీ సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ mu into n అంటే ఏం రాసుకుంటాం కన్నా నార్మల్ రియాక్షన్ ఆన్ ద ఇంక్లైన్ పెన్ అంటే n అంటే ఎంజీ కాస్ థీటానే కదా రాసేది. సో కాబట్టి n అంటే ఇక్కడ మనం ఎంజీ
కాస్ థీటా అని రాస్తాం. దాన్ని తీసుకొస్తాం, ఎంజీ క్యాన్సిల్. ఓకేనా, తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే tan థీటా sin థీటా బై కాస్ థీటా ఎంత అవుతుంది? tan థీటానేగా. tan థీటా డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే 1+r² ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యూ. సో మ్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? tan థీటా డివైడెడ్ బై 1+r²/k². సో ఇప్పుడు మనం మినిమం ఫ్రిక్షన్ కావాలి, మినిమం కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫర్ రోలింగ్. సో ఈజ్ ఈక్వల్ పెడదాం. మ్యూ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే tan థీటా డివైడెడ్ బై 1+r²/k². సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫర్ రోలింగ్ ఏ బాడీ అంటే ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మ్యూ మినిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటే tan థీటా బై ఓకేనా 1+r²/k². సో ఇక్కడ మనం వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి. వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి డౌట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉందిగా, ఎనర్జీ డిసిపేట్ అవుతుందిగా. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉన్నాగా అంటే ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది డిసిపేటివ్ ఫోర్సే, కానీ ఈ కేసులో మాత్రం వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది. వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అవుతుంది 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది రెస్ట్లో ఉంది, ప్లస్ దెర్ ఇస్ నో రిలేటివ్ మోషన్. ఓకేనా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ హియర్. కాబట్టి వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ 0 అవుతుంది. ఇంకోటి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు, ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషనల్ వర్క్ డన్ WT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇటు ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటు ఉంది, కాబట్టి ఇది నెగిటివ్. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే రొటేషనల్ వర్క్ డన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ టార్క్ అనేది ఎవరి వల్ల యాక్ట్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉండటం వల్ల టార్క్ రోల్ అవుతుంది ఇది. ఓకేనా, టార్క్ డ్యూ టు ద నార్మల్ రియాక్షన్, టార్క్ డ్యూ టు ద mg sin θ అనేది 0 అవుతుంది. ఓన్లీ టార్క్ డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్. అది కూడా నీకు ఏమవుతుంది? ఇదే టార్క్ ఇది మనకి క్లాక్ వైజ్ టార్క్ కాబట్టి మనకి ఆల్ఫా కూడా ఇటువైపు ఉంటుందిగా. ఆల్ఫా కూడా సేమ్ ఇదే డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఆల్ఫా కూడా ఒమేగా ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉందో ఆల్ఫా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్ ఉంటుంది, సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. కాబట్టి రొటేషనల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ తర్వాత టార్క్ రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తర్వాత టార్క్ రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, కాబట్టి నెట్ వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది? నెట్ వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇది పాజిటివ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుందంటే 0. నెట్ వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ ఎట్లా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో కాబట్టి సిన్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్, ద వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ 0. అదొక కారణం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ట్రాన్స్లేషనల్ వర్క్ డన్ అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా వేరు డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి వర్క్ డన్ నెగిటివ్ అయితే రొటేషనల్ వర్క్ డన్ ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయింది అంటే అదే డైరెక్షన్లో ఆల్ఫా, అదే డైరెక్షన్లో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి టోటల్ వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ కేసులో ఏంటంటే రోలింగ్ కేసులో whenever the body is rolling on the inclined plane, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది డిసిపేటివ్ ఫోర్స్ కాదు. ఇక్కడ జనరల్గా అయితే అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఎందుకంటే డిసిపేటివ్ ఫోర్స్ కాదు, ఎందుకంటే వర్క్ డన్ బై ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ 0. సో దట్ ఓన్లీ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. So by using that gravitational force we know that that is conservative force. So because of that gravitational force we use here mechanical conservation of mechanical energy. సో కాబట్టి ఇనీషియల్గా నీకు ఇక్కడ బాడీ ఉన్నప్పుడు మీకు ఇనీషియల్గా అక్కడ ఏముంటుందంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో లాస్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. బాడీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రోల్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చిందనుకో, కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే దీనికి ఏం కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి?
విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మూవింగ్ అలాంగ్ స్ట్రేట్ లైన్ విత్ వెలాసిటీ VCM. సో ఇట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్లేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏమవుతుందంటే రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీనికి ట్రాన్స్లేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు ఉంటాయి. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇది మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి వచ్చే రిజల్ట్ ఇది. సో కాబట్టి mgh ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఆఫ్ m ఇంటూ VCM² ప్లస్ ఆఫ్ ఇక్కడ I అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు mk² ఇంటూ ω² అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు VCM² బై r² రాసుకోవచ్చు VCM² బై r². సో ఇక్కడ మనం mgh ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆఫ్ VCM² కామన్ తెస్తాం. కామన్ తెస్తే 1 ప్లస్ నీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ k² బై r² అవుతుంది. k² బై r². సో ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిందంటే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. VCM² ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే 2gh బై 1 ప్లస్ k² బై r². ఇది మనకు వచ్చింది 1 ప్లస్ k² బై r² వచ్చింది. సో ఇక్కడ VCM² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2gh బై 1 ప్లస్ పైన mతోని కింద mతోని మల్టిప్లై చేద్దాం. సో mk² డివైడెడ్ బై mr². సో VCM² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2gh బై 1 ప్లస్ I బై ఇక్కడ 1 ప్లస్ మనకి ఇక్కడ mk² డివైడెడ్ బై mr² ఉందిగా. సో మనకి mk² డివైడెడ్ బై mr² అంటే ఇది పైన I, ఇది కింద మనకి ఏమవుతుందంటే mr². సో ఇక్కడ VCM ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే VCM ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2gh బై 1 ప్లస్ I బై mr². ఇది మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్. అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్. ఇప్పుడు మనం ఈ 1 ప్లస్ I బై mr² ఉందిగా మనకి, దాని మొత్తాన్ని మనం బీటా అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మనకి VCM ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక మనకి ఏమొచ్చిందంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2gh బై ఇందాక మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం అంటే ఇక్కడ 1 ప్లస్ I బై mr² ఉందిగా, దాన్ని బీటా అనుకుందాం. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ బీటా అనుకుందాం. వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుందంటే 1 ప్లస్ I బై mr². 1 ప్లస్ I బై mr². ఇది మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ బాడీ ఆన్ రీచింగ్ ద గ్రౌండ్. మరి డయాగ్రామ్లో మనకి ఏంటంటే ఇది మనకి డయాగ్రామ్, ఇది ఇంక్లైన్ ప్లేన్, ఇది దీంట్లో ఇది h, ఇది ఏంటంటే స్లోప్ లెంత్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే VCM ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2g సైన్ థీటా అంటే h/s అని రాసుకోవచ్చుగా. h/s అంటే h ఈజ్ ఈక్వల్ s సైన్ థీటా అని రాసుకోవచ్చుగా. s సైన్ థీటా బై బీటా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకేంది సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ h/s. ఓకేనా. వేర్ ఇక్కడ మనకి వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక 1 ప్లస్ I బై mr². బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ I బై mr². సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జామినేషన్లో మనకి అడుగుతూ ఉంటాడు ఫార్ములాస్ని. ఓకేనా. ఇది వెలాసిటీ, ఇది రఫ్ ప్లేన్ మీద ఫ్రిక్షన్ ఉండేటప్పుడు. ఇప్పుడు మరి ఇదే బాడీ అనేది ఈ స్లైడింగ్ బాడీ అనేది స్మూత్ ప్లేన్ మీద జారుతుంది అనుకోండి కిందకి. స్మూత్ ప్లేన్ మీద కింద జారుతుంది. స్మూత్ ప్లేన్ మీద ఈ సర్క్యులర్ బాడీ అనేది కిందకు రోల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు u=0 ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఒకే ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఇదేంటంటే mg sin θ. సో కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే ఏమవుతుందంటే mg sin θ డివైడెడ్ బై మనకి ఏమవుతుందంటే mm క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ టు g sin θ దాని యాక్సలరేషన్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఓకేనా స్మూత్ ప్లేన్ మీద ఏమవుతుంది స్లైడింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి v
వి స్లైడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్లైడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 2gh అవుతుంది. 2gh. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2g. మనకి సైన్ థీటా ఇదేంటంటే హెచ్, ఇదేంటంటే ఎస్. సో కాబట్టి సైన్ థీటా అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, h/s అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి హెచ్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎస్ సైన్ థీటా. సో కాబట్టి ఎస్ సైన్ థీటా. సో వి స్లైడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2g's సైన్ థీటా. ఇది స్మూత్ ప్లేన్ మీద స్లైడ్ అయ్యేటప్పుడు, ఓకేనా, స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి వెన్ ఫ్రిక్షన్ ప్రజెంట్, అప్పుడు మనకేంటి, ఫ్రిక్షన్ ప్రజెంట్ అయినప్పుడు వి రోలింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం ఏంటది, 2g's సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై బీటా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఆన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ లెస్ దాన్ డ్యూ టు ద రోలింగ్, లెస్ దాన్ velocity of the body when it slides on smooth inclined plane, vr less than vs. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఒకటి కనుక్కుందాం. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆన్ రఫ్ ప్లేన్, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆన్ ద రఫ్ ప్లేన్, యాక్సలరేషన్ of the body, okay, on a rough inclined plane when rolling. సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఉంది ఏంటి, v స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. సో హియర్ v రోలింగ్ అది రఫ్ ప్లేన్ మీద ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఎంత, యాక్సలరేషన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. ఏ వాల్యూ ఎంత అంటే, ఏ వాల్యూ ఇక్కడ మనకి చూడండి. సో ఏ ఇంటూ ఎస్. సో హియర్ విఆర్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఎంతది, విఆర్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి రోలింగ్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఆన్ రోలింగ్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2gh బై బీటా. అంటే ఇక్కడ విఆర్ స్క్వేర్ వేద్దాం, ఇక్కడ ఎంత అవుతుందంటే 2gh బై బీటా, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2as. సో ఇక్కడ మనకి 2as. సో ఎస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/s. సో ఎస్ అంటే h బై సైన్ థీటా, ఓకేనా. అంటే 2gh బై బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ఇంటూ ఎస్ అంటే h బై సైన్ థీటా. హెచ్హెచ్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతే చెప్పండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ 2 కూడా క్యాన్సిల్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ సైన్ థీటా బై బీటా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది జీ సైన్ థీటా బై బీటా. దిస్ ఈజ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రోలింగ్ ఆన్ ద రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ సర్ఫేస్. సో వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి, వేర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ 1+i/mr². బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1+i/mr². ఇది మనకి యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద రోలింగ్ బాడీ. ఇక నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో మరి అదేవిధంగా స్లైడింగ్ అయినప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఎంత, స్లైడింగ్ అంటే స్మూత్ ప్లేన్ మీద స్లైడింగ్ అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందంటే జీ సైన్ థీటా. సో దీని ప్రకారం చూస్తే మనకి ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద రోలింగ్ బాడీ ఏమవుతుందంటే లెస్ దాన్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద స్లైడింగ్ బాడీ. దాని యాక్సలరేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, ఓకేనా. అందుకోసం దాని యొక్క వెలాసిటీ కూడా మనకి తక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇక్కడ టైం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి, టైం. సో ఇప్పుడు మనం టైం చూద్దాం. టైం టేకెన్ టు రీచ్ ద బాటమ్, రోలింగ్ కేసులో టైం చూద్దాం. రోలింగ్ కేసు అంటే రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఆ బాడీ అనేది కిందికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. మనకి ఫార్ములా ఉందిగా, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ AT². సో ఎస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్, ఏ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ, ఏ వాల్యూ జీ సైన్ థీటా బై బి, జీ సైన్ థీటా బై బీటా ఇంటూ మనకి కాదంటే T² అవుతుంది.
సో ఇక్కడ మనకి టీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 బీటా ఎస్ బై జీ సైన్ థీటా. సో ఇయర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎంత అవుతుందంటే 2 బీటా ఎస్ బై జీ సైన్ థీటా అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి 2 బీటా. సో ఎస్ అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఎస్ అంటే ఇందాకలానే హెచ్ బై సైన్ థీటా అని రాసుకోవచ్చు, హెచ్ బై సైన్ థీటా. సో కాబట్టి 2 బీటా హెచ్ బై మీకు ఏమవుతుందంటే జీ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అవుతుంది, జీ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ మనకి ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే 2 బీటా హెచ్ బై జీ ఇంటూ ఏమవుతుందంటే 1 బై సైన్ థీటా. దిస్ ఈస్ time taken by the body in the case of rolling, time taken by the body to reach the bottom of the inclined plane in the case of rolling. ఓకేనా. మరి అదేవిధంగా స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద స్లైడ్ అయినప్పుడు మనకి అది తీసుకున్న టైం ఎంత అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఇదే ఫార్ములానే వేయచ్చు. 2s బై ఎంత అవుతుందంటే జీ సైన్ థీటా, 2s బై జీ సైన్ థీటా. సో కాబట్టి ఎక్కడ ఎక్కువ టైం పడుతుంది, ఎక్కడ ఎక్కువ పడుతుందంటే మనకి ఎక్కడ ఎక్కువ టైం పడుతుంది రోలింగ్ అయ్యేటప్పుడు. ఇక్కడ స్మూత్ ప్లేన్ మీద స్లైడ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి తక్కువ టైం పడుతుంది. సో కాబట్టి టీఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీఎస్. అంటే ఏంటి, టైం టేకెన్ బై ద బాడీ విచ్ రీచెస్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రోలింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టైం టేకెన్ బై ద బాడీ విచ్ reaches to the bottom of the inclined plane in the case of smooth plane. సో ఇది మనకి ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద అన్ని కాన్సెప్ట్స్. సో ఈ విధంగా కొన్ని సర్క్యులర్ బాడీస్ అనేవి రోల్ అవుతున్నప్పుడు ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద మనం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వాల్యూ, తర్వాత బీటా వాల్యూని కొన్ని రాద్దాం. ఫస్ట్ రింగ్ అండ్ హాలో సిలిండర్, ఈ రెండింటికి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ద యాక్సిస్ అనేది సేమ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎంఆర్ స్క్వేర్. సో బీటా వాల్యూ అంటే ఎంత చెప్పుకున్నాగా 1+i బై ఎంఆర్ స్క్వేరేగా. సో బీటా వాల్యూ ఎంత అంటే 1+i బై ఎంఆర్ స్క్వేర్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ప్లస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ రింగ్, హాలో సిలిండర్ రెండింటికి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ యాక్సిస్ సేమ్. సో కాబట్టి ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై ఎంఆర్ స్క్వేర్, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే 2 అవుతుంది. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, రైట్. ఈ విధంగా ఈ సర్క్యులర్ బాడీస్ అన్నిటికీ ఈ లిస్ట్ రాసి దేనికి మనకి మ్యాక్సిమం ఉంది బీటా వాల్యూ అనేది చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా హాలో స్పియర్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ ఎంత అంటే 2/3 ఎంఆర్ స్క్వేర్. సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఐ అంటే నీకు ఎంత అవుతుంది 2/3 ఎంఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎంఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. 2/3 అంటే ఇదంతా అవుతుంటే 5/3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ నియర్లీ 1.6. ఓకేనా. డిస్క్ అండ్ సాలిడ్ సిలిండర్, డిస్క్కి సాలిడ్ సిలిండర్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ సేమ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2 కాబట్టి ఇక్కడ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఎంఆర్ స్క్వేర్. ఓకే. సో కాబట్టి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 1 ప్లస్ 1/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే 1.5. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా సాలిడ్ స్పియర్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అవుతుందంటే 2/5 ఎంఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో ఇక్కడ బీటా వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 1 ప్లస్ నీకు 2/5 ఎంఆర్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎంఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ నీకు ఎంత అవుతుందంటే 7/5 అంటే 1.4.
1.4. సో కాబట్టి అన్నిటికన్నా ఇప్పుడు రాసిన ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీలో బీటా ఈజ్ మినిమం. బీటా ఈజ్ మినిమం ఫర్ సాలిడ్ స్పియర్. మినిమం ఫర్ సాలిడ్ స్పియర్ 1.4 ఉంది ఇక్కడ. మరి బీటా మ్యాక్సిమం ఎవరికి ఉంది? బీటా మ్యాక్సిమం ఎవరికి ఉంది అంటే రింగ్కి ఉంది. బీటా ఈజ్ మ్యాక్సిమం ఫర్ రింగ్ అండ్ హాలో సిలిండర్. దిస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓకేనా? సో వీటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అన్నమాట ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకోటి మనకేంటంటే ఇక్కడ ఈ టైంకి బీటాకి రిలేషన్ ఏంటి? టైంకి తర్వాత బీటాకి రిలేషన్ ఏంటి? వెన్ ఎవర్ ద బాడీ ఈజ్ రోలింగ్ ఆన్ ఏ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్, మనకి ఫార్ములా ఉంది. ఇది T ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2s బీటా బై ఎంత అవుతుందంటే G sin theta. T డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంత అంటే రూట్ బీటా. సో అమాంగ్ ఆల్ బాడీస్ టైమ్ టేకెన్ టు రీచ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ రింగ్. ఎందుకు ఫర్ రింగ్ ఏంటంటే బీటా ఈజ్ మోర్. సో బీటా ఈజ్ మోర్ కాబట్టి T ఈజ్ మోర్ ఫర్ రింగ్, ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇక్కడ మరి టైం టేకెన్ టు రీచ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఈజ్ లెస్ ఫర్ సాలిడ్ స్పియర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు బీటాకి ఎక్కువ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు మనకి లెస్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది? సాలిడ్ స్పియర్కి బీటా వాల్యూ తక్కువ ఉంది కాబట్టి టైం అనేది తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫర్ సాలిడ్ స్పియర్ T ఈజ్ మినిమం బికాస్ బీటా ఈజ్ మినిమం. రైట్. ఇక నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్ చూద్దాం. యాక్సలరేషన్కి ఫార్ములా ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు G sin theta బై బీటా. మరి ఇప్పుడు బీటా ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది అంటే మనకి ఈ రింగ్కి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సాలిడ్ స్పియర్కి తక్కువ ఉంది. సాలిడ్ స్పియర్కి బీటా తక్కువ ఉంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ స్పియర్ ఈజ్ మోర్. ఎందుకంటే బీటా తక్కువ ఉంది కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. అదేవిధంగా వెలాసిటీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/బీటా. వెలాసిటీ అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఇక్కడ వెలాసిటీ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2h/బీటా, ఓకేనా? సో కాబట్టి వెలాసిటీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బీటా. దీన్ని బట్టి దేనికి ఎక్కువ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏది తక్కువ టైంలో వస్తుంది, ఏది ఎక్కువ టైంలో వస్తుంది అనేది ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. రైట్. ఇక్కడ ఒకసారి ఫార్ములాస్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తాను. ఫస్ట్ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద మనకి బాడీ జారుతూ ఉంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి? mg sin theta బై 1 + r²/k². వాట్ ఈస్ ద కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్? మినిమం కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ minimum is equal tan theta by 1 + r²/k². ఏది రోలింగ్ జరగాలి అంటే మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ కోషంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఎంత ఉండాలి? వెలాసిటీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ రోలింగ్ అవుతున్నప్పుడు 2gh/బీటా. సో హెచ్ అంటే మనం ఇది కూడా రాసుకోవచ్చుగా. 2g హెచ్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ sin theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా అంటే h/sగా 2g s sin theta బై అంటే బీటా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ రోలింగ్. ఒక బాడీ రోల్ అవుతున్నప్పుడు వెలాసిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది బాటమ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద దాన్ స్లైడ్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది వెలాసిటీ, ఓకేనా?
స్మూత్ ప్లేన్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద రోలింగ్ ఆన్ ఏ ఫ్రిక్షన్ సర్ఫేస్ జీ సైన్ థీటా బై బీటా. స్లైడింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఏస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది జీ సైన్ థీటా. కాబట్టి రోల్ అవుతున్నప్పుడు యాక్సలరేషన్ నీకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది, స్లైడ్ అవుతున్నప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏఆర్ లెస్ దాన్ ఏఎస్ అండ్ స్మూత్ ప్లేన్ కాబట్టి. మరి టైం టేకెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందంటే 1/sin θ ఇంటూ √2h బీటా డివైడెడ్ బై జీ. కాబట్టి టైం టేకెన్ బై ద బాడీ when it is rolling is greater than స్లైడింగ్ ఆర్ స్లిప్పింగ్, ఎందుకంటే స్మూత్ ప్లేన్ కదా. ఓకే, ఇది మనకి మెయిన్ ఫార్మాస్ లిస్ట్.